Here we have differential equation x plus 1 dy by dx plus 2y is equal to 1. And we have to solve this by variable separable method. So we will separate the variables on each side. So we have here done this simplified and we get x plus 1 dy by dx is equal to 1 minus 2y. Now simplifying this we get dy upon 1 minus 2y is equal to dx upon x plus 1. And now integrating this we get integration of 1 minus 2y dy is equal to integration of 1 upon x plus 1 into dx. And the integration will give us log of 1 minus 2y upon the coefficient of y, which is minus 2, and is equal to log of x plus 1 plus integrating constant log c. Now we will simplify this and multiply this minus 2 to these both steps, and we get log of 1 minus 2y is equal to minus 2 log x plus 1 minus 2 log c. Again, we know the rule of logarithms, which is the coefficient of log will become the power. So we get minus log x plus 1 square minus log c square. And sending this to the left hand side, we get log of 1 minus 2y plus log x plus 1 square is equal to minus log c square. And again, by using the rules of logarithm, which is the two steps in addition in logarithm, we get the multiplication. So log of 1 minus 2y into x plus 1 square is equal to minus log of c square. And applying exponential on both the sides, we get 1 minus 2y x plus 1 whole square is equal to minus c square. And we can replace this minus c square by c dash, and we can say that c dash is equal to minus c square. Now we will solve another differential equation, which is stated as dy by dx is equal to e raised to 3x minus 2y plus x square into e raised to minus 2y. Now to solve this, we will simplify this and we get e raised to minus 2y common from both the steps, and we get e raised to 3x plus x square. Now by variable separable method, we will separate the variables. So we get dy upon e raised to minus 2y is equal to e raised to 3x plus x square into dx. Integrating this, we get e raised to 2y dy is equal to integration e raised to 3x plus x square dx. The integration will give us e raised to 2y upon coefficient of y, which is 2, is equal to e raised to 3x upon 3 plus x cubed by 3 and a plus constant c. Now simplifying this, we get 3 e raised to 2y is equal to 2 into e raised to 3x plus x cubed plus 6c, which is required solution of given differential equation. Some equations are in such form whose variables are not directly separable.
but by using method of substitution, it may transform into variable separable equation. Equations of the form dy by dx is equal to f of ax plus by plus c can be reduced to the variable separable method by substituting ax plus by plus c is equal to t. આનો મતલબ શું થશે કે એવું અમુક ઇક્વેશન એવા હશે કે જેને આપણે વેરિયેબલ સેપરેબલમાં છે ડાયરેક્ટ કન્વર્ટ નહીં કરી શકીએ. તો એ કેસમાં આપણે શું કરવું પડશે, એનું સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ યુઝ કરશું. તો સબસ્ટિટ્યુશન ક્યારે થશે આપણી પાસે, જો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે આ પ્રકારનું હશે, dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ by પ્લસ સી. dy બાય dxની સામે કોઈ ફંક્શન આપેલું છે જે આ પ્રકારનું હશે, તો આપણે ax પ્લસ by પ્લસ સીની ઇક્વલ ટુ ટી સબસ્ટિટ્યુટ કરી અને આપણે વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડ છે એ યુઝ કરી શકીએ. તો આપણે એનું હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એકાદ. તો આપણી પાસે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ ડીએક્સ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય ઇન્ટુ ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ ઇક્વેશન છે આપણે એને વેરિયેબલ સેપરેબલ ડાયરેક્ટલી નહીં કરી શકીએ. જો આ એક્સ અને ડીએક્સ વાય અને ડીવાયના સ્ટેપ છે આપણી પાસે, પણ એક્સની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં વાય સ્ક્વેરવાળું ટર્મ છે, જ્યારે અહીંયા વાયની સાથે એક્સ સ્ક્વેરવાળું ટર્મ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે. તો આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડ છે યુઝ નહીં કરી શકીએ. તો એના માટે આપણે સબસ્ટિટ્યુશન યુઝ કરશું. તો સબસ્ટિટ્યુશન કેવું લેશું આપણે, એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બે સ્ટેપમાં કોમન છે, તો આપણે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી છે એ સબસ્ટિટ્યુટ કરશું. તો હવે આપણે સબસ્ટિટ્યુશન કરીએ તો આપણે આનું ડિફરન્શિએશન લેવું કરશું. તો સબસ્ટિટ્યુશન લીધા પછી આપણે આનું ડિફરન્શિયલ કરશું. તો કેની રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સની રિસ્પેક્ટ ટુ, તો આપણને શું મળશે, 2x પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું 2y ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટીનું ડીટી બાય ડીએક્સ. તો આના ઉપરથી આપણે ડીવાય બાય ડીએક્સની વેલ્યુ શું મળશે, એક્સ પ્લસ વાય ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ડીટી બાય ડીએક્સ. તો હવે આપણે આ વેલ્યુ જે છે ઇક્વેશન 1ની એને આપણે આપેલા ઇક્વેશનમાં પુટ કરીએ તો આપણને શું મળશે, સબસ્ટિટ્યુટિંગ value of equation 1 in given differential equation, we get t minus a square into x dx plus t minus b square into y dy is equal to 0. સિમ્પ્લિફિકેશન કરી
અને આપણે dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ટી માઇનસ એ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ અપોન ટી માઇનસ બી સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય આપણને સબસ્ટિટ્યુશન કરી અને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને આવું મળશે. તો હવે આપણે ઇઝીલી આપણી વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડ છે એ યુઝ કરી શકશું. તો કઈ રીતે યુઝ કરશું? હવે આપણે dy બાય dxની આપણી પાસે વેલ્યુ છે એ શું મળશે અહીંથી આપણને? તો અહીંયાથી આપણે એક્સ અને વાયને ઇક્વેશનની LHSમાં લઈ લઈએ તો આપણને શું મળશે? y dy by dx into 1 upon x is equal to minus t minus a square upon t minus b square. તો હવે y into dy by dx ની વેલ્યુ આપણે ઇક્વેશન 2 માંથી શું મળશે? 1 upon x into 1 upon 2 dt by dx minus x is equal to minus t minus a square upon t minus b square. અહીં આપણે શું કર્યું? y dy by dx છે ઇક્વેશન 2માં, એને આપણે સબ્જેક્ટ બનાવી ઇક્વેશનનો તો આપણને શું મળશે? 1 upon 2 dt by dx અને માઇનસ x. તો અહીંયા આપણે y dy by dx છે એની વેલ્યુ પુટ કરી છે. તો હવે આને સિમ્પ્લિફાઈ કરશું તો આપણને શું મળશે? 1 upon 2x dt by dx minus 1 is equal to minus of t minus a square upon t minus b square. હવે આપણે 1 upon 2x dt by dx ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો આપણને શું મળશે? આ ઇક્વેશનની LHSમાં જે -1 છે આપણે એને RHSમાં મોકલીએ તો 1 minus t minus a square upon t minus b square મળશે. હવે આપણે આનું LCM કરશું તો આપણને શું મળશે? t minus b square minus t plus a square upon t minus b square. આનો આન્સર આપણને શું મળશે? t કેન્સલ થઈ અને a square minus b square upon t minus b square મળશે. અને અહીંયા આપણી પાસે શું છે વેલ્યુ? dt by dx into 1 upon 2x. હવે આપણે વેરિયેબલ સેપરેબલ છે એ ઇઝીલી યુઝ કરી શકશું. તો હવે આપણને શું મળશે? dt by dx છે એની સાથે આ ટર્મ લઈ લઈએ તો t minus b square into dt is equal to 2x into a square minus b square into dx. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું તો આપણને શું મળશે? integration of t minus b square into dt is equal to a square minus b square છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે એટલે આપણે એને ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર રાખી શકશું 2x dx. તો હવે આનો આન્સર આપણને શું મળશે? t ની રિસ્પેક્ટ ટુ ડિફરન્શિએશન આપણને શું t ની રિસ્પેક્ટ ટુ આપણને ઇન્ટિગ્રેશન શું મળશે? t સ્ક્વેર બાય 2 માઇનસ બી સ્ક્વેર છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો બી સ્ક્વેર કોન્સ્ટન્ટ અને આનું આપણને ડિફરન્શિયલ મળશે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ અને 2xનું ઇન્ટિગ્રેશન મળશે આપણને એક્સ સ્ક્વેર અને આપણો ઇન્ટિગ્રેટિંગ કોન્સ્ટન્ટ સી. તો આજે આપણને મળ્યું એ શું છે આપણું વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ સોલ્યુશન. આપણને આપેલા ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન છે એ સબસ્ટિટ્યુશન કરી અને પછી આપણે વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડ યુઝ કરી તો આપણને સોલ્યુશન મળી ગયું. તો હવે આપણી પાસે એક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે cos x plus y dy is equal to dx. આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે આપણે એને સોલ્વ કરવાનું છે. તો આને ડાયરેક્ટ વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડથી યુઝ નહીં કરી શકાય તો આપણે શું કરશું? સબસ્ટિટ્યુશન લઈશું. કોનું? તો કે એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. હવે સબસ્ટિટ્યુશન લીધા પછી આપણે શું કરશું? આપણે એનું ડિફરન્શિએશન કરશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. તો આપણને શું મળશે? એક્સનું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય એટલે ડીએક્સ બાય ડીવાય પ્લસ વાયનું ડીવાય બાય ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીટી બાય ડીવાય. તો આનો આન્સર આપણને શું મળે? ડીએક્સ બાય ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીવાય બાય ડીવાય એટલે 1 થશે અને આપણે ઇક્વલ ટુની પહેલી બાજુ જવા દઈએ એટલે ડીટી બાય ડીવાય માઇનસ 1. તો હવે આપણે
આપણને આપેલું ઇક્વેશન છે, જે ગિવન ઇક્વેશન છે, તો એમાંથી આપણે શું લખી શકીએ? cos of x plus y is equal to dx by dy થાય. તો આને આપણે ઇક્વેશન 1 કહીએ અને ઇક્વેશન 2 કહીએ. તો સબસ્ટિટ્યુટિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇક્વેશન 2 ઇન ઇક્વેશન 1 we get dt by dy minus 1 is equal to cos of tx plus y is equal to t. તો હવે આપણે અહીંયા શું dt by dy, હવે આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરશું તો dt by dy is equal to cos t plus 1. હવે વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડને આપણે ઇઝીલી યુઝ કરી શકીએ. dt અપોન વેરિયેબલ સેપરેબલ યુઝ કરી શકીએ, એટલે dt by cos t plus 1 is equal to dy. Integrating this we get dt upon cos t plus 1 is equal to integration dy. તો આનો આન્સર આપણને શું મળશે? ઇન્ટિગ્રેશન dt upon 2 cos square t by 2 is equal to integration dy. તો ઇન્ટિગ્રેશન 1/2 છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે અને cos square t by 2 ને આપણે શું લખી શકશું? sec square t by 2 into dt is equal to integration of dy. તો આનો ઇન્ટિગ્રેશન આપણને શું મળશે? 10 t by 2 1/2 કોન્સ્ટન્ટ અને t by 2 નો વેરિયેબલ કોફિશિયન્ટ જે છે વેરિયેબલનો એ 1/t મળશે, એટલે 2 2 કેન્સલ થઈ અને આ બાજુ શું મળશે આપણને? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dy એટલે y plus c. અને આને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ 10 t by 2 y ને આપણે ઇક્વેશનની આ બાજુ લઈએ એટલે -1 is equal to -y is equal to c. તો હવે t by 2 ની વેલ્યુ આપણે પુટ કરી દઈએ તો આપણને આ ઇક્વેશન છે એનું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન છે એ શું મળશે? 10 t એટલે આપણું x plus y એટલે x plus y by 2 minus y is equal to c. આ શું છે આપણું required solution of our given differential equation. તો અત્યાર સુધી આપણે વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડથી ને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યા, પછી જે ડાયરેક્ટલી સેપરેબલ નથી એના માટે સબસ્ટિટ્યુશન મેથડ યુઝ કરી. હવે આપણે સબસ્ટિટ્યુશન સિવાય એક એક્સ્ટ્રા ટોપિક શીખવાનું છે, એ છે ઇનિશિયલ વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ. તો ઇનિશિયલ વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ એટલે શું? A differential equation together with an initial value is called initial value problem. તો હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ તો આપણને શું મળશે? dt by dx is equal to t square plus 4. હવે આને વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડથી કઈ રીતે લખી શકાય? 1/t square plus 4 into dt is equal to dx. તો હવે આપણે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું તો આપણને શું મળશે? integration 1/t square plus 4 into dt is equal to integration of dx. તો આ છે આપણને ઇન્ટિગ્રેશન 1/a² plus t² જેવું ફોર્મ મળે છે. તો આપણને 1/a² plus t² નું ઇન્ટિગ્રેશન શું મળશે? 1/a એટલે આપણું 2 નો સ્ક્વેર છે 4 એટલે 1/2 tan ઇન્વર્સ t/a એટલે t by 2 મળશે અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 into dx છે તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન મળશે આપણને x અને પ્લસ ઇન્ટિગ્રેટિંગ કોન્સ્ટન્ટ c. હવે અહીંયા આપણે t ની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ તો આપણને શું મળશે? 1/2
tan inverse 4x plus y plus 1 upon 2 is equal to x plus c. આને આપણે નામ આપી દઈએ ઇક્વેશન 2. તો હવે આપણી પાસે ઇનિશિયલ વેલ્યુ છે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે, એને ઇક્વેશન 2 માં પુટ કરીએ તો આપણને શું મળશે? Substituting x is equal to 0 and y is equal to 1 in equation 2. What we get? 1 upon 2 into tan inverse 4 into 0 એટલે 0, y is equal to 1 એટલે 1 plus 1 by 2 is equal to x છે 0 છે અને પ્લસ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ c. તો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન શું મળશે? 1 upon 2 tan inverse 1 is equal to c. તો tan inverse 1 ની વેલ્યુ આપણને શું મળે? પાઈ બાય 4. tan ક્યારે 1 થાય? તો કે પાઈ બાય 4 ઉપર. તો tan inverse 1 એટલે પાઈ બાય 4. 1/2 into પાઈ બાય 4 is equal to c. તો આપણને શું મળશે? c is equal to પાઈ બાય 8. તો હવે આ c ની વેલ્યુ છે આપણને જે ઇક્વેશન 2 આપણું સોલ્યુશન છે એની અંદર મૂકીએ તો આપણને શું મળશે? 1/2 tan inverse 4x plus y plus 1 by 2 is equal to x plus c એટલે આપણો પાઈ બાય 8. તો હવે આપણને જે લાસ્ટ ઇક્વેશન મળ્યું એ આપણું રિક્વાયર્ડ સોલ્યુશન છે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું, કે જેની અંદર હવે આપણી પાસે આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ નથી, એની બદલે કોઈ એક ફિક્સ વેલ્યુ મળી ગઈ છે પાઈ બાય 8. તો ફરી એક આપણે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ ઇનિશિયલ વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ સાથે. તો આપણી પાસે ઇક્વેશન છે x into dy by dx પ્લસ કોટ y is equal to 0 અને આપણી પાસે ઇનિશિયલ વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ છે if y is equal to pi by 4 when x is equal to, જો x ની વેલ્યુ √2 હશે તો આપણને y કેટલું મળશે? પાઈ બાય 4. એટલે આને કઈ રીતે લખી શકાય? y of x એટલે આપણું શું થાય અહીંયા? y of x એટલે √2 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની વેલ્યુ પાઈ બાય 4. બરાબર. તો હવે આપણે વેરિયેબલ સેપરેબલ મેથડથી આને સોલ્વ કરવાનું છે. તો એને કઈ રીતે લખી શકીએ? x into dy by dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોટ y છે એને આપણે ઇક્વેશનની RHSમાં લઈ જઈએ તો આપણને શું મળશે? માઇનસ કોટ y. અને આનું આપણે ઇઝીલી ડિફરન્શિએશન આપણે આને ઇઝીલી વેરિયેબલ સેપરેબલ યુઝ કરી શકશું. કઈ રીતે? કોટ y છે ને આપણે ઇક્વેશનની આ બાજુ લઈ આવશું તો શું થાય? 1 upon કોટ y into dy is equal to 1 upon x into dx. તો 1 upon કોટ y છે ને આપણે આવી રીતે લખી શકાય tan y dy is equal to 1 upon x dx. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ એટલે આપણને શું મળશે? Integrating this we get integration of tan y dy is equal to integration 1 upon x dx. તો આપણને ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ tan y શું મળશે? માઇનસ log mod cos y is equal to integration of 1 upon x into dx. એટલે આપણને મળશે log mod x અને પ્લસ આપણું ઇન્ટિગ્રેટિંગ કોન્સ્ટન્ટ log c. તો આપણે આને સિમ્પ્લિફાઈ કરી શકીએ કઈ રીતે? તો આપણે આ જે log mod cos y છે એને માઇનસ log mod cos y અને log mod x છે એને આપણે ઇક્વેશનની LHSમાં લઈ આવીએ એટલે માઇનસ log mod x ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c. તો માઇનસ કોમન લઈએ તો આપણને શું મળશે? log mod cos y પ્લસ log mod x ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c. તો આને આપણે આવી રીતે લખી શકાય માઇનસ log x ઇન્ટુ કોસ વાય. લોગેરિધમના રૂલ્સનો યુઝ કરીને આપણે આવી રીતે લખ્યું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ log ઓફ c. હવે બંને બાજુ આપણે એક્સપોનેન્શિયલ લગાડીએ એટલે આપણને શું મળશે? માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. તો હવે આપણી પાસે વેલ્યુ છે
ઇનિશિયલ વેલ્યુ પ્રોબ્લેમ છે એને આપણે યુઝ કરીશું. તો હવે આપણને શું મળશે? યુઝિંગ ઇનિશિયલ વેલ્યુઝ આપણને શું મળશે? માઇનસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે આપણી પાસે? √2 ઇન્ટુ કોસ વાય એટલે કોસ π/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ સી. તો કોસ π/4 ની વેલ્યુ આપણને શું મળશે? માઇનસ √2 ઇન્ટુ કોસ π/4 ની વેલ્યુ ઇન્ટુ 1/√2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ સી. તો આપણને સીની વેલ્યુ શું મળી? -1. તો આપણું સોલ્યુશન જે છે એ કયું છે? ઇક્વેશન 1 આપણે એને નામ આપીએ તો એની અંદર આપણે વેલ્યુ મૂકશું તો આપણને શું મળશે? -x cos y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. તો આને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ. માઇનસ 2 કેન્સલ કરીને x cos y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આ છે એ આપણા ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું આપણને સોલ્યુશન મળી ગયું કે જેની અંદર આપણી પાસે કોઈ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ નથી, આપણી પાસે વેલ્યુ છે કેટલી? 1.